90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک بندہ اس کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دیا، رونے کی کہانی، رلانے کی کہانی، رنگ جمانے کی کہانی، جبکہ بزرگوں نے کہا 90% کہانیاں سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ ہائے صغرا ہائے سکینہ کی کہانی جھوٹی کہانی۔ پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک غور سے ضرور سنیں۔ ان دنوں مولوی شہریار کی کچھ باتیں سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہے، جن میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس میں بڑی سخت گستاخی کی ہے، اور انہوں نے کربلا کے دردناک واقعات کو 90% غلط اور جھوٹا قرار دیا ہے، اور یہ کہنا کہ کربلا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کربلا کے تمام واقعات من گڑھت اور فلمی کہانی کی طرح ہے، یہ بہت ہی افسوسناک اور ناقابل معافی ہے۔ اسی وجہ سے عوام اہل سنت میں غم و غصہ ہے اور لوگ سخت ناراض بھی ہیں اور اس بیہودہ حرکتوں سے بے چین بھی ہیں، جس کی وجہ سے اس مولوی کی ہر طرف مخالفت ہو رہی ہے اور فون کر کے لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں، لیکن مولوی شہریار ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ سیدھا سا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف روافض کے بارے میں بول رہے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم روافض کے بارے میں کہہ رہے تھے تو پورے واقعہ کربلا کو کیوں جھٹلایا اور فلمی کہانی کیوں کہا؟ اس ویڈیو میں آپ پوری بات سنیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہلو، بولیے، سن رہا ہوں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ مفتی شہریار صاحب بول رہے ہیں؟ جی بولیے۔ حضرت وہ جو چل رہا ہے معاملہ آپ کے فیس بک وغیرہ میں، جی، تو یہ جو حضور محدث اعظم پاکستان کے تعلق سے آپ نے بیان کیا، وہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ وہ ہے کتاب ہے، تو وہ روایت ہاں آپ نے پڑھا ہے؟ آپ کے پاس ہے وہ؟ ہاں، وہ ایک کتاب ہے میرے پاس، اس کو فوٹو کاپی بھیج دیں۔ تو اس کو بھیجیے، پلس یہ ہے کہ کیا اس روایت کے ذریعے سے اس طریقے کا تاثر دینا درست ہوگا امت کو کہ بھائی اتنی ہی مستند روایت ہے کہ بھائی یہاں آئے اور یہاں شہید کر دیے گئے بے دردی سے، جبکہ ہم لوگ تو بچپن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد۔ تو اسلام کی زندگی کی تشبیہ دی گئی ہے، حضور غریب نواز فرماتے ہیں دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین۔ اس میں کس کو شک ہے؟ تو پھر تو آپ نے اتنا ہلکا کر دیا اس کو، تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گا نا معاملہ حضرت، کہ بس اتنی مستند روایت ہے تو پھر اتنی خلی گئے اور بے دردی سے قتل کر دیے گئے تو دین کیسے بچا؟ محرم الحرام کو بدعات، خرافات، واہیات اور اسلام کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اصل میں رد اس کا کرنا مقصد ہے۔ نہیں تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام نے سوانح کرب و بلا جو ہے کتابیں لکھی ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت سے زیادہ شیعہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم ہی حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، صحیح بات۔ ہم ہی ان کی روایت صحیح بیان کرنے والے ہیں، ہم ہی ان کی عظمت صحیح بیان کرنے والے ہیں، ہم سے اچھا وہ کہاں بیان کرے گا؟ صحیح۔ وہ جو غلط بیان کرتا ہے اسی کی مذمت کی گئی ہے۔ نہیں تو اب ان پہ یہ کہہ دینا حضرت کہ بھائی 80% غلط ہے، آپ یہ بول سکتے تھے کہ شیعہ لوگ جتنی روایت بیان کرتا ہے وہ 80% غلط ہے۔ ہاں، تو 80% یہ سیاہ کا ہی مراد ہے۔ وہاں میں آپ یہ صراحت پوری کر دیتے 3 گھنٹے کی تقریر ہے، وہ جی 3 گھنٹے کی تقریر ہے، اور اس تقریر کا جو ہے مقصد رد رفض ہی ہے۔
वहाँ में इतनी रद्द सी रवाफिज सिर्फ ये मकसद है हाँ, उसका वहाँ में सिर्फ पूरा। इतनी सी वजाहत हो जाती, आप वजाहत डाल दीजिए कि भाई मेरा मकसद था कि जो शिया लोग बयान करते हैं रिवायत उसमें 80% गलत है, और सुन्नी लोग जी जो जी बयान जी करते हैं वो मुस्तनद हवाला जात से बयान करते हैं, और सुन्नी ही को हक है कि अहले सुन्नत की किताबों से सवाने करबला बयान करे। हाँ हाँ, वो तो हसन रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बिल्कुल बैत। बिल्कुल। एक बात, असल वो पूरा इलाका वो राफिजियों का था, तो वो आज से पुरानी तकरीर है, वो आज की तकरीर नहीं है, लोगों ने तोड़ मरोड़ के आज कहीं कहीं से निकाल के कर हाँ, दिया तो है। इसमें पूरा बवाल मचा हुआ है, लोगों को गलत तासुर भी जा रहा है। आप उसमें एक वजाहत दे दीजिए कि भाई मेरा मकसद सुन्नियों की रिवायत नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद जो है कि शियों की जो रिवायात है, शियों की जी जो जी किताबों में मजकूर है, उनकी किताबों में 80% क्या 100% गलत है, सही 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 और जो सुन्नियों की रिवायत है, सुन्नियों ने बयान किया है, अकाबिरीन अहले सुन्नत ने बयान किया है, हो सकता है कोई रिवायत उसमें मौजू आ जाए तो छान पटक करके सही मौजू को ना बयान करके जो मुस्तनद है उसको बयान किया जाए, सही सही। वरना हाँ हदीसों की किताबों में भी मौजू रिवायतें आई है, तो क्या हदीसों की किताबों को बोल दिया जाए कि 80% गलत है? तो ये तो हमने नहीं कहा है, हमने जो है सही शियों के सही बारे में कहा है। सही सही इस तरीके से आप एक वजाहत नामा बयान कर देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और उम्मत के लिए भी। सही सही। तो बयान कर दे देगा। बाकी मैं शायद मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, आप इजाजत दे तो मैं इसको डाल भी देता हूँ ताकि लोगों को पता भी चल जाए। हाँ, सो डाल दे उसको। जी जी, जी जी कि सुन्नी ही अहले सुन्नत व जमात ही दास्तान अहले सही, बैत बयान करते हैं, अजमत अहले सही, बैत सही। बयान करते हैं, सही और सही। बयान करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ईमान बिल्कुल में सर, दाखिल है। नहीं नहीं नहीं, हम आज 1994 से लेके अब तक 30-35 साल से हम बम्बई और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में 12 रोजा मजलिस में बयान करता हूँ। तो असल वो क्या है कि राफिजियों ने ऐसा ओथम मचा के रख दिया है कि और धीरे धीरे रवाफिज की जड़ें मजबूत हो रही है। बिल्कुल कमजोर बिल्कुल, किस्म के रद्द रवाफिज करना तो आज के दौर में जरूरी हो गया है। रद्द सही, रवाफिज सही। पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ रद्द वहाबियत पे ध्यान दे दिया। सही, तो रद्द सही, सही। रवाफिज करना जरूरी है। अहले सुन्नत के अकाबिरीन सूफिया इकराम की किताबों में जो रद्द रवाफिज मौजूद है उनको उजागर सही। करके उम्मत को बताया जाए, सुन्नी मुसलमानों को उससे सही। आगाह किया जाए, और जो और ये वाकई में राफिजी अहले बैत अतहार का नाम लेके भोले भाले सुन्नियों को गुमराह करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में ये है कि हमने अहले बैत की जो फजीलत है, अहले बैत के जो फजाइल हैं, अहले बैत के जो मनाकिब हैं, और सवाने करबो बला से जो एक उम्मत का लगाव है जुड़ा हुआ, तवातुर के साथ चला आ रहा है, सीना बा सीना भी और सुनते सुनते भी आ रहा है, उसको और ज्यादा करने की जरूरत है और सही रिवायत बताने की जरूरत है। सही सही सही। मुहर्रम के महीनों में जलसे मतलब छोटी छोटी महफिलें हों, जिक्र शोहदाए करबला की महफिल हो और सही रिवायत बयान की जाए और दास्तान करबला सही तरीके से सुनाई जाए, सही सही। गमे हुसैन मनाने का सही तरीका बताया जाए, ना कि मातम किया जाए, सही सही। और ना कि खुशी का इजहार किया जाए। ना मातम राफजी करता है, खुशी खारजी करता है, हम जो है एतदाल पसंद है, हम बीच में रहते हैं। हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी और शहादत पे नाज है कि मेरे इमाम ने जी 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 सब्र किया। वही तो मेरे कह रहे हैं इमाम कि ने गम हुसैन का गम किसको नहीं है। आला हजरत ने भी फरमाया है कि भाई कौन ऐसा सुन्नी मुसलमान होगा जिसको इमाम हुसैन की शहादत का गम नहीं होगा, है कि नहीं। तो गम हुसैन जो है हमारे सीने में है,